سردار نے گھر کا دروازہ اکھاڑا اور کندھے پر رکھ کر بازار لے گیا۔ ایک آدمی نے پوچھا، سردار جی کیا دروازہ بیچنا ہے؟ سردار نے کہا نہیں، تالا کھلوانا ہے، چابی گم گئی ہے۔ ہنسو مت، فلم ابھی باقی ہے۔ پھر آدمی نے سردار سے پوچھا، اگر گھر میں چوری ہو گئی تو؟ سردار نے بولا، چور اندر کیسے جائے گا، دروازہ تو میرے پاس ہے۔ ایک ان پڑھ لڑکی کی شادی ایک پڑھے لکھے لڑکے سے ہوئی۔ ایک دن اس کا شوہر کھانا کھاتے ہوئے گلے میں نوالا پھنسنے کی وجہ سے مر گیا۔ لڑکی اس کی موت پر رو رو کر کہہ رہی تھی، ہائے وہ پانی بھی نہیں منگیا، واٹر واٹر کرتا مر گیا۔ باپ نے پپو کی تلاشی لی، جیب سے گٹکا، سگریٹ، کترینہ کیف کی تصویر اور لڑکیوں کے نمبر نکلے۔ باپ نے پپو کو بہت مارا اور پوچھا، بتاؤ یہ سب کب سے کر رہے ہو؟ پپو روتے ہوئے بولا، ابو میں نے تو آپ کی جیکٹ پہنی ہوئی ہے۔ ایک ٹیچر نے بچوں کو مائی ٹیچر پر مضمون لکھنے کو دیا۔ تھوڑی دیر بعد پپو اٹھ کر بولا، ٹیچر جی یہ چھمک چھلو کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایک سردار جج سے، بچپن وچ ماں دی گل سنی ہوندی تے اج اے دن نہ ویکھنا پیندا۔ جج نے پوچھا، کیا کہتی تھی ماں؟ سردار نے کہا، پاجی جدو گل ہی نہیں سنی تے پھر کی دسنا۔ پپو کی ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تو وہ اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، تمہاری ماں کے 2 ٹیسٹ ہوں گے۔ پپو نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، اب کیا ہوگا، میری ماں تو ان پڑھ ہے، پہلے پتا ہوتا تو تیاری کروا کر لاتا۔ پپو ببلو سے، میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ وہ 20 روز تک مجھ سے بات نہیں کرے گی۔ ببلو نے کہا، ارے اس میں اداسی کی کیا بات ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ پپو اداس ہو کر بولا، ابھی تک تو میں بڑا خوش تھا لیکن آج آخری دن ہے۔ شوہر بیوی سے، تمہاری امی کی مذاق کرنے کی عادت نہیں گئی؟ بیوی نے پوچھا، کیا کہہ دیا امی نے؟ شوہر نے کہا، آج مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میری بیٹی سے شادی کر کے خوش ہونا۔ غالب کے شعر، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اور غالب کی بیوی، تم تو تھے ہی گدے، تمہاری عقل میں کہاں دم تھا، وہاں کشتی لے کر ہی کیوں گئے جہاں پانی کم تھا۔ سردار کو دعوت نامہ ملا کہ پارٹی میں صرف لال ٹائی پہن کر آنا ہے۔ سردار پارٹی میں پہنچا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لوگوں نے پینٹ اور شرٹ بھی پہنی ہوئی تھی۔ شیخ لڑکی سے، مجھ سے شادی کر لو۔ لڑکی نے کہا، کیوں؟ شیخ بولا، میرے ابا گاؤں کے سب سے بڑے آدمی ہیں۔ لڑکی نے کہا، سچی؟ شیخ نے کہا، ہاں۔ لڑکی نے کہا، مجھے منظور ہے۔ شادی ہو گئی اور پھر پتہ چلا شیخ کا ابا 105 سال کا ہے۔ بادشاہ نے کہا، اس گستاخ کے کان کاٹ دو۔ سردار نے کہا، نہیں عالم پناہ، اتنا ظلم نہ کرو، میں اندھا ہو جاؤں گا۔ بادشاہ حیرانگی سے بولا، ارے کان کاٹنے سے کیسے اندھے ہو جاؤ گے؟ سردار بولا، ارے چشمہ تیرے باپ کے کان پر لگاؤں گا۔ رخصتی کے وقت دلہے کا موبائل بجا، لڑکی والوں نے اسے بہت مارا کیونکہ رنگ ٹون لگی تھی۔ دل میں چھپا کے ارمان لے چلے، ہم آج اپنی موت کا سامان لے چلے۔ عید کی آمد تھی۔ جج صاحب نے خوشگوار موڈ میں قیدی سے پوچھا، ہاں بھائی کیا الزام ہے تم پر؟ جواب دیا، جنابے والا میں نے عید کی شاپنگ ذرا جلدی کر لی تھی۔ جج صاحب نے پوچھا، کتنا عرصہ پہلے؟ صاحب نے کہا، جنابے والا دکان کھولنے سے 2 گھنٹے پہلے۔ بیوی سردار سے، کیا کر رہے ہو؟ سردار نے کہا، مکھیاں مار رہا ہوں۔ بیوی نے پوچھا، کتنی مکھیاں مار دی ہیں؟ سردار نے کہا، ٹوٹل 5 ماری ہیں، جن میں سے 3 عورتیں اور 2 مرد ہیں۔ بیوی نے پوچھا، تمہیں کیسے پتا 3 عورتیں اور 2 مرد؟ سردار نے کہا، 3 شیشے کے سامنے بیٹھی تھی اور 2 سگریٹ پر۔ 2 سکھ بھائی ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ امتحان میں سوال آیا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ دونوں نے الگ الگ جواب لکھے۔
उस्ताद ने पूछा, तुम दोनों ने अपने वालिद का नाम एक ही क्यों नहीं लिखा? एक बोला, ओ जी फिर तुसी कहना सी नकल मारी है। मौलवी साहब बच्चे से, पढ़ो बेटा हाथ से हलवा। हाँ बेटा, हलक से निकालो हाथ से हलवा। माँ घबरा कर अंदर दाखिल हुई और बोली, मौलवी साहब बच्चे के हलक से ना निकालें, मैं अभी बना कर लाती हूँ। दो अफसर लड़ रहे थे। पहला अफसर, मुझे पता है तुम किसका हुक्म मानते हो और किसके इशारों पर चलते हो। दूसरा अफसर बोला, बीवी तक ना जा, मैं बता रहा हूँ। एक मुलाजिम ऑफिस में बैठा रो रहा था। उसी वक्त अफसर आ गया और मुलाजिम से पूछा, क्यों रो रहे हो? मुलाजिम ने कहा, सर मुझे मेरी बीवी ने मारा है। अफसर ने कहा, रोया नहीं करते, तुमने कभी मुझे रोते देखा है? एक बार अमेरिका में हवाई जहाज खराब मौसम की वजह से गोते खाने लगा। जहाज के पायलट ने इतना तजुर्बा लगाकर पहाड़ों के दरमियान से बचते आड़े तिरछे कट मार के त्यारे को बचाकर एयरपोर्ट पर ले आया। उसको इनाम से नवाजा गया और पूछा गया कि ऐसा टैलेंट और तजुर्बा उसने किस तरह हासिल किया। तो वो बड़ी नरमी से बोला, मैं पहले लाहौर में रक्शा चलाता था। एक चरसी घर आया और ताला तोड़ने लगा। नशे की वजह से उसके हाथ से चाबी कभी इधर हिल जाती कभी उधर। पास खड़े शख्स ने कहा, मैं खोल दूं? चरसी ने कहा, नहीं, ताला तो मैं खुद खोल लूंगा, तुम बस मकान को पकड़ के रखो, बहुत हिल रहा है। एक सरदार रो रहा था। दोस्त ने पूछा, क्यों रो रहे हो? सरदार ने कहा, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त ने कहा, मेरा दादा मरा था तो मैं फिर भी नहीं रोया और तू मुर्गी मरने पर रो रहा है। सरदार ने कहा, तेरा दादा केरा अंडा देंदा सी। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे कि कूड़ा किसने फेंका। एक शख्स ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत जोर से हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। एक सरदार अपनी बेटी के कमरे में गया तो उसे सिगरेट मिली। वो बहुत परेशान हुआ। फिर अगले दिन गया तो उसे शराब की बोतल मिली। वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसके बाद अगले दिन कमरे में गया तो लड़का मिला। सरदार खुश होकर बोला, शुक्र है ये सब कुछ लड़के का है। शौहर ने घर आई मेहमान खातून के लिए दरवाजा खोला और उसके अंदर आने के लिए खुला रख कर खड़े रहे। खातून के जाने के बाद अहलिया ने इतराज किया, मेरे लिए तो कभी दरवाजा खोलकर नहीं खड़े हुए। शौहर ने कहा, खोला था, भूल गई वो दिन जब तुमने मायके जाने की धमकी दी थी। प्रोफेसर साहब शादीशुदा जिंदगी हर मर्दों को लेक्चर दे रहे थे। प्रोफेसर ने सवाल किया, कौन कौन चाहता है कि उसकी बीवी चलाक हो जाए? सब बैठे रहे, सिर्फ एक शख्स क्लास रूम में खड़ा हुआ। प्रोफेसर हैरत से, क्या आप चाहते हैं कि आपकी बीवी चलाक हो जाए? वो शख्स मुंह बनाकर, चलाक? मैं समझा आपने हलाक बोला है। एक सिख जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। आदमी ने कहा, सरदार जी ये मेरी सीट है। सिख ने कहा, मैं पहले बैठा हूँ, नहीं उठूंगा। सबने कोशिश कर ली मगर वो नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने सरदार के कान में कुछ कहा और वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। एयर होस्टर ने आदमी से पूछा, आपने क्या कहा? आदमी बोला, मैंने कहा ये सीट दुबई जा रही है, पंजाब वो दूसरी वाली सीट जा रही है। मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई। शौहर गुस्से से, तुझ जैसी मुझे हजारों मिल जाएंगी। बीवी हंसते हुए, अभी भी मुझ जैसी चाहते हो? जंगल में शेरनी का कत्ल हो गया। शेर ने जंगल के सारे जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जा रहे थे। सबसे पीछे एक चूहा भी जा रहा था। गीदड़ ने उससे पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे लाले ते भी 302 दा केस है। बीवी शौहर से, जब मैं गाना गाती हूँ तो आप बालकनी में क्यों चले जाते हैं? शौहर ने कहा, ताकि मोहल्ले वाले ये ना समझें कि मैं तुम्हारा गला दबा रहा हूँ। एक आदमी ने अपनी बीवी के पास सांप बैठा देखा और बोला, डस ले डस ले। सांप ने कहा, क्या डस लूं?
मैं तो खुद इनसे जहर डाउनलोड करवाने आता हूँ। पोती दादी से, दादी जान क्या आप टीवी ड्रामों में काम करती हैं? दादी ने कहा बेटी नहीं तो। पोती कहने लगी फिर अम्मी जान क्यों कह रही थी? तुम्हारी दादी आ रही है, अब रोज घर में नए से नया ड्रामा हुआ करेगा। अम्मी ने बेटे से पूछा कितनी उम्र वाली लड़की से शादी करोगे? बेटे ने जवाब दिया 30 साल वाली से। अम्मी ने पूछा 30 साल वाली ना मिले तो? बेटे ने कहा तो 2 15-15 वाली ले आना। अम्मी गुस्से में बोली दूर फिटे मुंह। पप्पू अपनी दादी से, दादी जान आपके दांत हैं? दादी ने कहा नहीं बेटा वो तो कब के टूट चुके हैं। पप्पू ने कहा अच्छा तो फिर ये मेरे अखरोट अपने पास रख लें, मैं शाम को ले लूँगा। टीचर स्टूडेंट से, उर्दू में ट्रांसलेट करो। डियर लुक एट दैट गर्ल, शी इज़ ब्यूटीफुल। स्टूडेंट ने ट्रांसलेट किया, जानी बच्ची चेक कर, तबाही है तबाही। शोहर ने स्टेटस दिया, परिंदा बन के उड़ता फिरूं मैं मस्त हवाओं में। बीवी का कमेंट, नीचे आना तो मुन्ने के पैम्पर, दही प्याज टमाटर और धनिया लेते आना। मरासियों का दादा मरने वाला था, सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। माहौल बहुत सोगवार था। अचानक एक मरासी बोला, वेले जो बैठे यहाँ जदों तक दादा नहीं मरदा, नाल पोली पोली ढोलकी ना बजा लइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल KB Queen को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।